عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤمنين. أصلح الله أمور يا المسلمين سلام. شرف الله شر المؤمنين. أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤمنين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عندي يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عندي يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عندي يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إلا الله لا إله 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 إلا الله. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والشرف والفرد وجد وعظم ورضي أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي وسائل الكرام عند الأبواب وإذا الأعلام من سائر الراتب الجاد من السجاد باع عليه رضا من الأمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عليم السر منا لا تأتيك الستر عنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا حيث كنا يا عليم سر منا لا تأتيك الستر عنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا حيث كنا يا عليم سر منا لا تأتيك الستر عنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Padanya Al-Ustadz Ahmad Minhajul Akram, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya yaitu acara yang kedua, materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Ibnu Fakih Al-Fikri. Kepadanya Al-Ustadz Muhammad Ibnu Fakih Al-Fikri kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mayonis. Itu nggak deh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin 50-an. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratal muhtaramin karamin alim Mana ya? Habibur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Syekhina al-Mukarram Syekh Abah Anik Muhammad Makki atarallahu baqa'ahu wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram Al-Akh Al-Karim Syekh Ahmad Nawwir nafa'ana Allah bi'ulumihi wa atallahu umrahu bi'afiyah bisihha wal afiyah wal istiqamah. Al-Mukarram Al-Akh Al-Karim Ahmad Ahyatur Riza
Wa jami' ikhwanina dan yang terhormat semuanya, Syekh, ya ada yang kelewatan. Al-Mukarram Syekh Faizun Nas wal Karim Ibn al Karim Syekh Muhammad kun Muhammadan wa Syekh Filafilu Syekh Rizki dan semua teman-teman yang saya hormati yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul, bisa bermuajahah lewat Zoom dalam Mami, acara Ma, silaturahim, Mami, nyuwun tisu basah. silatul ilmi, dan silatul ruh, karena semoga perkumpulan kita malam hari ini juga disaksikan oleh Buya Ahmad Abdul Fattah dan diridhoi oleh beliau sebagai perkumpulan yang beliau ridhoi, perkumpulan yang beliau perkumpulan yang beliau restui dan dipandang juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga sholawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua diakui oleh beliau sebagai umatnya dan kumpulkan bersama beliau dan kumpulkan bersama Abuya Ahmad Abdul Fattah fi zilli fi liwa'i Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu kehormatan bagi saya yang sebenarnya ini agak di prank juga sama Ustadz Ahyatur Riza. Sekolah dawuh mawon karena beliau mengatakan beliau ketika matur ke kula untuk mengisi, saya juga sebenarnya bingung mau mengisi apa karena tak kira teman-teman ini lebih ngalim dan dari saya dan harusnya saya yang syukawurah kepada panjenengan semuanya, tapi di akhir kalimat Kiai Pedut ini nderek dawuh nggih siap. Kalau tidak bisa berkutik dan tidak banyak yang bisa saya sampaikan nggih. Niki yang mau saya ubah niki santri baru nopo semua santri dan alumni niki nggih. Ya Allah. Semua Nggih. Jadi ada yang baru, ada yang insya Allah ada yang baru, ada yang lama. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan, hanya pesan dari Abuya yang saya ingat, yang dulu di KTA-nya, sekarang nggak tahu ada KTA. Kalau dulu kan ada KTA, dulu ada KTA kartu tanda santri KTS Al-Fatah itu tertulis Hayatul Fatah wallahi bilami wattuqa di dalam yakuna la'tibara lidzatihi, bahwa kehidupan manusia itu ditentukan ini kalam dari Imam Syafi'i gitu. Kalau tidak salah, kalau supaya tadi modal-modal KTA nemu itu. Kehidupan manusia ditentukan oleh ilmu dan ketakwaan, dan yang membedakan seperti dawahnya Rasulullah, yang membedakan manusia adalah ketakwaannya. Manusia di hadapan Allah itu sama semuanya kecuali ketakwaannya. Dan sedikit intermezzo apa kok intermezzo apa sih jenenge, itu kalau nggak tahu nih bah bahasa intelek mungkin kalau cuma bisa mengenang
ya kita semua santrinya Abuya Ahmadi Abdul Fattah, dan selayaknya bagi seorang santri terus menambah alaqoh bainal santri dan Abuya. Mungkin kita semua itu kalau dikatakan santri yang manut sama Abuya, kayaknya mungkin saya sendiri bukan santri yang manut sama Abuya, sama Abah Hanik juga. Saya tergolong santri yang badung, bahkan sempat 2 kali dalam ingatan saya dibentak habis-habisan sama Abuya. Tapi begitulah guru kita, begitulah Abuya, begitulah orang tua Pedang raja kuwi kok. Raja Nangka. Bahkan suatu ketika ngaji subuh itu, saya cuma mau sharing aja, saya cuma mau mengenang masa-masa kita semua bersama Abuya Ahmad di Abdul Fattah. Suatu subuh ngaji bersama Abuya, saya sempat sampai, karena masih terngiang-ngiang Abuya begitu duka kepada saya ketika mungkin saya baca salah dan masih ngeyel, dan Abuya ngendikan ora percaya karo gurune, nek ora percaya karo gurune suladap, nek ora percaya karo gurune ora usah ngaji. Setelah subuh beliau begitu duka olehku. Tapi setelah ngaji selesai, seakan-akan yang beliau tadi dukokan itu sudah berlalu gitu. Langsung beliau kembali lagi sebagai Abuya yang lemah lembut, sebagai Abuya yang ngendikan itu halus, alon. Dan saya minta maaf ke beliau, kalau minta ngapunten Abuya, kalau ingkang suul adab dan sebagainya. Dan Abuya cuma bilang, ora apa-apa, ngesuk ngajine baleni maneh. Ngesuk ngajine baleni. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah sampah, karena saya saking takutnya sama Abuya, dan itu hampir sepondok suruh pulang semua itu gara-gara saya. Dan Abuya cuma ngendikan setelah besoknya, karena waktu itu malam itu kalau mau sowan Abuya dicegah sama Umi, nek sampean sowan sampean malah diamuk karo Abuya. Akhirnya besok subuhnya saya beranikan untuk matur, saya minta maaf, dan beliau cuma bilang, saya cuma tidak ingin santri-santri saya menjadi pembohong. Saya cuma tidak ingin santri-santri saya menjadi seperti koruptor-koruptor itu, yang pembohong-pembohong. Dan itu kenangan, dan sampai saat ini kalau sebenarnya rindu ditukani Abuya, cuma ya terlebih ketika kemarin di Madinah, di bawah payung Masjid Nabawi, pertemuan kula dengan Abuya selama mungkin setelah 4 tahun tidak bertemu dengan Abuya, pertemuan pertama kula dengan Abuya lagi, di situ ada Ustadz Faizul Nas, dan yang membuat saya lega. Dan setiap saya ke Madinah pasti saya teringat, kula minta ridho sama Abuya, kula minta diakui santrinya sama Abuya,
Dan yang buat saya marum adalah beliau mengatakan sampean ridho. Abuya ridho sama kita, semoga Abuya meridhoi kita. Dan ketika halal bihalal tahun berapa itu, saya juga minta ridho sama Abuya. Saya juga minta dia akui sebagai santrinya Abuya, walaupun waktu itu ada yang santri lama belum mendapat apa itu khairul asanid atau apa itu, yang santri-santri lawas-lawas ini, lo Syekh Nawir, mungkin Syekh Nawir sudah. Dan Abuya ngendikan semua santriku tak anggap santri, besok bareng-bareng nang akhirat, besok bareng-bareng dengan Rasulullah SAW. Mengapa harus harus saya ceritakan kepada semuanya? Karena teringat dawahnya Syekh Hamim, karena Abuya, maka ketika Abuya kondur, ketika Abuya kapundhut, kula dengan PD matur sama Abah Hanik bahwa nahnu abna'i Abuya, abna'i Abuya, kita semua putra-putra Abuya, walaupun abna'il hakiki, ibnu hakiki Abuya adalah Abah Hanik, tapi kita semua adalah putra-putra Abuya Ahmadi Abdul Fattah, dan semoga Abuya Ahmadi Abdul Fattah juga menganggap kita sebagai putranya. Karena ada 3 orang tua, 1 orang tua yang melahirkanmu, 2 orang tua yang mengajarimu, dan orang tua yang ketiga adalah yang menikahkan anaknya denganmu. Dan ya alhamdulillah saya sudah mendapatkan 3-nya. Mungkin Syekh Ahyad Riza masih kurang, orang tuanya belum mendapatkan orang tua yang menikahkan anaknya denganmu. Dan yang lainnya, saya kalau kalian Syekh Nawal ini bisa pamer pamer status. Pada intinya kewajiban seorang anak kepada orang tua adalah selalu mendoakannya. Dan mari kita doakan Abuya Ahmadi Abdul Fattah. Bukan, sebenarnya kalau kita mendoakan Abuya itu kok koyo gimana ya? Abuya itu malah kita yang butuh doanya Abuya. Ya, semoga beliau ditambahkan rahmatnya, semoga beliau ditambahkan segala-galanya, dan semoga kita semua diakui Abuya Ahmadi Abdul Fattah sebagai putra-putranya, dan semoga kelak kita dikumpulkan bersama Abuya, bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sudah 15 menit karena sudah dikode sama Kiai Ahya, jadi mungkin saya cukupkan. Dan wa'afu minkum dumtum fi sihah wal afiyah wal istiqamah wa sallallahu ayyarzuqana ru'yata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal afu minkum wallahu yahdi bihibati wa firah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepadanya Al-Ustadz Muhammad Ibnu Fakih Al-Fikri kami ucapkan terima kasih. Dilanjutkan acara ketiga, yaitu materi kedua yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Munawir. Kepadanya Al-Ustadz Ahmad Munawir, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul alim. Amma ba'du.
Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus al-mukarram Abah Anik Muhammad Makki, BSc MA, dan sedaya keluarga dalam Pondok Putra Al-Fatah, wabil khusus Al-Mukarram Akhi Muhammad Ibnu Fakih Al-Fikri, teman seperjuangan dan sedaya teman-teman ingkang wonten hadir wonten Zoom mriki. Semoga pada kesempatan ini kita bisa menjaga silaturahim untuk seterusnya. Mohon maaf sebelumnya karena saya tidak terbiasa berbicara di depan banyak orang. Mungkin nanti banyak kesalahan, nopo kekirangan, kula nyuwun ngapunten. Aslinipun nggih kebalik pemateri pertama niku pun sae ngoten. Kula malah bingung sebagai pemateri kedua niki badhe matur napa. Keranten biasanipun musahih niku kan ingkang kaping ingkang terakhir. Dan niki malah kebalik asline. Asline nggih Gus Fakih pun cekap, tapi keranten niki sampun amanat ingkang pun diaturke dhateng kawula nggih kula ndherekaken mawon. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan malam hari ini, dan sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita diakui dan mendapatkan syafaatnya di akhir yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Kepada teman-teman, izinkan saya mboten mau idoh, tetapi menyampaikan sedikit pesan, bukan karena menggurui, tapi sebagai teman yang saling mengingatkan satu sama lain. Kula kemutan ingkang riyen didhawuhaken guru kawula ketika kula napa nggih bahasanipun sampun boyong saking pondok. Sesukses apapun kalian, napa sepintar apapun, sekaya apapun, yang pertama jangan sampai kalian melupakan identitas kalian. Artinya ojo lali weton. Niku ingkang sing biasanipun disampaikan guru-guru kawula. Karena dengan kita mengingat identitas kita, kita pernah belajar di satu atap pendidikan, kita bisa mengingat jasa-jasa guru kita. Koyok ingkang didhawuhaken Gus Fakih wau, lek beliau kemutan nate didukani abuyan niku 2 kali, lek kula pun mboten terhitung. Aslinipun kula mboten pantes. Mboten pantes menyampaikan apapun di depan kalian.
Ngapunten napa ngelek nggih. Halo Yai. Pripun Gus? Oke, lanjut lanjut. Ngapunten lek sinyale kirang bagus. Nggih, yang pertama kula berpesan untuk diriku sendiri dan teman-teman sedaya. Yang pertama ojo sampai lali weton. Kita harus mengingat kepada guru-guru kita, jasa-jasa guru kita, sehingga dengan kita mengingat kita bisa menyambung tali rohaniyah kepada guru-guru kita. Karena Sayyidina Ali pernah berkata, Ana abdu man 'allamani harfan wahidan. Aku adalah hamba dari seseorang yang telah mengajariku walaupun satu huruf. Dengan begitu, itu menunjukkan bahwa pentingnya seorang guru dan mulianya seorang guru. Maka dari itu jangan sampai kita melupakan nopo malih menyakiti hati beliau. Yang pertama, lek wau Agus Fakih serius nate didukani Abuya 2 kali. Lek kula niku pun 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 kuwatah sangat. Anten Abuyane ingkang remen duka mboten keranten kulone mawon sing terlalu nemen. Tapi saking murah hatine Abuya, kula saged diparingi kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan di Al-Fatah. Yang kedua, dengan kita mengingat alma mater kita Lamaran kita harus ya. Mbok, statusnya ibu ngono. Yai Nawir kemut napa Yai? mutah Gus. Kula pun Nah, niki sampun. Sobi. sampe dugi pundi ngapunten. Niki keranten napa wifi-ne sinyale kirang ngapunten abah anik. Nggih, dengan kita mengingat jasa-jasa guru kita sudah selayaknya kita ngistoaken dan mengingat dawuh-dawuh beliau yang kula imut dari wasiat beliau, dawuh-dawuh beliau. Beliau selalu dawuhaken tentang fadilah keutamaan tentang orang yang belajar Al-Quran. Sampai mungkin niku menjadi alasan saya pribadi untuk melanjutkan menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah di Pondok Al-Fatah sekarang sudah banyak teman-teman kita yang belajar Al-Quran dan menghafalkannya. Kulo kimutan sebelum kulo boyong, kulo ditangleti kalih Abuya badhe nerusaken teng pundi. Kulo matur bilih kulo badhe nglanjutaken menghafal Al-Quran. Dan di situ betapa bahagianya wajah beliau keranten nggih wonten ingkang purun hafal ke Al-Quran.
Tetapi yang terpenting bukan menghafalkannya, tetapi pesan-pesan beliau kepada orang yang sudah belajar Al-Quran, jangan sampai Quran yang kamu pelajari itu melaknati kamu, karena banyak orang yang menghafal Al-Quran atau belajar Al-Quran, tetapi Quran sendiri itu melaknati orang tersebut. Karena Al-Quran bukan hanya bisa nyafaati, tetapi juga bisa melaknati. Niku ingkang kula emot saking dawuh beliau. Wasiat beliau ketika lare-lare yang sudah menghatamkan An-Nadhr kepada beliau, kula emot bahwasannya beliau berwasiat yang pertama, sing sregep saben dina kanthi istiqomah deres kelawan tartil lan bener kaya nalika ngaji ing ngarepku. Kaping kalih beliau berwasiat yen wis lancar temenan wacanane diapalaken. Sisan insya Allah gampang anggenipun ngapalaken. Kaping tigonipun beliau berwasiat walaupun kalian sudah selesai di pondok Al-Fattah, tetapi beliau menyuruh kepada anak-anak santri Al-Fattah untuk tetap melanjutkan ngaji ilmu agama kanggo menunjang mendalami Al-Quran muli diamalaken lan diulangaken. Lah niku ingkang saged kula emot dari dawuh beliau. Dan kula juga emot ingkang sing sering didhawuhaken Abuya Ulin Nuha bahwasannya Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada orang yang sering membaca Al-Qur'an atau ashabnya. Tetapi beliau sering ngendikaaken ashab yang dimaksud, yang diartikan di situ bukan hanya orang yang menghafal, tetapi orang yang mulazamah deres, orang yang selalu istiqomah deres, kados ingkang sing sering didhawuhaken Abuya Diken, sering-sering istiqomah kanthi tartil kanthi deresipun. Dan yang kedua yang termasuk ciri-ciri ashabnya Al-Quran adalah wal mutakhalliq bi akhlaqi, atau dan yang akhlaknya itu sesuai dengan Al-Quran. Paling gampangipun kula lek ningali Abuya niku sampun kados akhlak Al-Quran. Al-Quran belajar dari tawaduk dan dari kemurahan hati beliau. Insya Allah lek kita pun nate nderek jamaah ngaji beliau, kita ningali beliau, lah kita saged saged niru beliau, insya Allah pun mutakhalik bi akhlaki. Kaping tigonipun termasuk ciri ashabnya adalah wala amil bi, orang yang mengamalkan kandungan-kandungan Al-Quran, bukan hanya orang yang menghafal, tetapi juga orang yang mau mengamalkan isi-isi kandungan Al-Quran. Lah niku pesan-pesan ingkang saged kawula sampai akan keranten ingkang sampai akan Agus Pakeh wau, insya Allah sampun sampurna, sampun cekap, kula namung
nambahi gede kirang langkungipun kula nyuwun ngapunten semoga kesempatan silaturahim kali ini bisa menjadi silaturahim yang akan berjalan seterusnya untuk menjaga hubungan kita santri-santri yang sudah boyong, yang sudah jauh dari pondok utama untuk menghubungkan kepada keluarga besar Pondok Putra Al-Fatah. Amin Allahumma amin. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya kula nyuwun ngapunten wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padanya Al-Ustadz Ahmad Munawir, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya di penghujung acara, yaitu sarasehan dan doa hitam yang akan disampaikan oleh Abah Anik Muhammad Maki. Kepadanya Abah Anik Muhammad Maki, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan, saya mohon ada kode dari teman-teman, lambaikan tangan jika ini suara terdengar jelas ya. Oke. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah yang kami sayangi dan kami banggakan seluruh santri yang berada di Zoom kali ini, silaturahim, santri maupun alumni maupun santri aktif yang kita sayangi, dan terlebih kepada pengisi acara pada malam hari ini. Alhamdulillah kita diawali dengan pembacaan Rotibul Haddad yang dipimpin oleh Al-Mukarram Gus Durung ya Gus Minhajul Akram. Kemudian Akhinal Karim Naftakhir Bihima. Yang pertama adalah Al-Ustadz Ibnu Faqih dan Ustadz Ahmad Munawir, dan seluruh teman-teman yang menyelenggarakan acara silaturahim alumni dan santri aktif Pondok Pesantren Putra Al-Fatah, rahimakumullah wa radhiya ankum wa barakalakum. Kiranya apa yang disampaikan oleh beliau berdua itu lebih dari cukup mengingatkan kita betapa hasil tanaman Abuya Ahmad Abdul Fattah sudah tampak di beberapa kalimat-kalimat yang disampaikan oleh khususnya beliau berdua tadi. Di forum yang seperti ini ternyata mereka mengedepankan namanya tawadhu, mengedepankan yang namanya mahabbah, dan juga mengedepankan yang namanya ilmu. Dan itulah pelajaran salah satu yang diajarkan oleh Abu Ahmad Abdul Fattah kepada kita. Selama kita hidup bersama beliau, setahu kami sebagai anak kandung beliau, mungkin sebagai santri Anda semuanya itu tidak pernah yang namanya beliau tafakhur bi ilmihi, membanggakan ilmunya, membanggakan kitabnya, tidak pernah. Itu be anak-anak iki butuh pengakuan, validasi. Tapi justru dari sinilah kita tahu, ya itulah yang diharapkan dari Abu ya. Pancen wong alim itu tawaduk itu perlu. Apalagi di selevelnya Gus Fakih dan Gus Nawir ini, sebenarnya beliau berdua itu tidak sekaku itu kalau ngomong. Sebenarnya saya bisa meyakini bahwasanya dua-duanya ini sudah melanglang buana di mana-mana. Cuman karena ini panggungnya adalah panggung pondok, adalah artian mereka ini adalah alma mater mereka, akhirnya mereka menurunkan standar kualitas yang biasanya dar di sana enak menyampaikan, tapi di sini tuh kesannya mereka itu seakan-akan bodoh, seakan-akan gak iso ngomong, padahal iso ngomong wae aslinya. Tapi itu yang membuat kami teringat dengan Abu Ahmad Abdul Fattah daripada ajaran-ajaran beliau. Dan yang kedua, saya tidak akan menambah apa-apa, cuman mengkomentari. Kedua, silaturahim ini memang sengaja kami
adakan dengan cara yang semudah mungkin. Kalau tadi di materi yang harusnya disampaikan tapi belum sampai nih oleh Gus Nahwir, jadi harusnya beliau mau ngendikan gini, dan harapan kami juga silaturahim walaupun online, syukur-syukur ada yang offline. Nah, syukur-syukur ada yang offline. Pak, apa namanya? Kita semua itu sing ijek sekolah, sing ijek modok, libur itu memang nggak bisa kalau nggak di rumah. Maka silaturahim yang seperti ini kita manfaatkan karena mengikuti perkembangan zaman. Ya memang lebih afdolnya ketemu. Tapi kalau ketemu kita sudah pernah melaksanakannya dan betapa ribetnya. Kira-kira begitu ya Mas, bau-bau nganten ini, bau kembang Mas Hayaturiza, ngantuk-mantuk Mas. Ya, betul kan Ustaz? Kita bikin acara pertemuan alumni kurang tahu petok rasanya. Ya Mas Haya. Aslinya dalam artian ono ya alasannya, dan itu nuwun sewu. Kalau boleh mengatakan jujur, itu justru membuat dalam artian saya pribadi, bukan Abu yang insya Allah royit pokoknya santai. Justru ketika teman-teman sebagian ingin mengadakan acara offline, iku sing gembos-gembos yo kanca-kancane dhewe. Halah aku ra iso moro, halah aku ra iso ngono lho. Jadi seakan-akan keluar lesan itu atau keluar chattingan itu sehingga seakan-akan menunjukkan akhlaknya ku gak ono rindu-rindune blas karo pondok, gak ono alaqah blas dengan pondok. Lah itu yang gak mau kami hindarkan. Nek wis kaya online kayak seperti ini, nok gone omahe dhewe, nek gene panggonane dhewe kok ije ra iso. Nah, itu ya urusannya masing-masing. Tapi kami tidak memaksa. Kami sebagai orang tua sekarang sangat-sangat memahami kondisi daripada teman-teman. Intinya adalah kami tidak menuntut Anda semua untuk ingat sama Abu Yanda, tapi kewajiban kita sebagai murid anjen kudu eling karo wong tuane masing-masing, khususnya al-ab fil ilm, al-ab fil ruh, ya, ayah kita di dalam bimbingan rohani. Jadi ini adalah acara yang seingat saya, setahu saya kadosen niki yang mungkin pertama nggih, kalau setelah Abuya sewafatnya Abuya kadosen yang pertama bersama alumni, dan kayaknya dulu kalau tidak salah pernah juga online di momentum halal bihalal tahun lalu. Nggih, Mas saya leres nggih. Nggih leres. Kasusnya nggih. Niku kangge sing niku alumni luar negeri nan. Dan baru pertama, terus habis itu ya tahun ini sudah tidak ada. Belum, Gus. Hah? Ya Belum. enggak, maksudnya setelah itu Abuya tidak ada itu loh. Oh nggih. Gelone kan tok kono, Bro. Maksudnya saya tuh ya Allah pengen nyeneng ke Abuya, tapi sekarang saya pengen kembalikan lagi kepada teman-teman, kalau bisa hadir yang seperti ini yang saya lihat dengan berbagai kendala ya, kendala napa sedenge kuota, kendala sinyal, ala kulihal 58 atau sampai 60-an anak ini luar biasa untuk kesuksesan acara yang pertama, dan saya harap ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Silahkan di copy paste dawuh-dawuhnya Ustadz Awir tadi bagus sekali, dan saya tidak akan menambahi apa-apa. Yang bisa saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua santri, baik yang masih aktif maupun menjadi kiai, menjadi tokoh, menjadi orang di luar sana, dan masih menyempatkan dan mengingat, bukan hanya ingat saja. Itu kami ucapkan terima kasih, karena itu bentuk bentuk bakti kita semua kepada Abuya Ahmad Abdul Fattah. Dan yang kedua, kami sangat-sangat mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terkesan acara ini dipaksakan, terkesan acara ini mungkin mengintimidasi beberapa pihak, maksa maksudnya. Tapi kalau nggak dipaksakan, kapan lagi kita akan ketemu yang model seperti ini dengan gaya yang seenak ini. Dan yang ketiga, saya meminta maaf atas nama dua pemateri kepada seluruh pemirsa. Nek ana sing ngomong gratul-gratul, ngomongin rak pas, ngomongin rak genah, itu semua keluar dari rasa mahabbah mereka kepada kita semua sebagai adik-adik kelas beliau-beliau yang sudah melanglang buana kesana kemari. Dan yang terakhir,
Kami hanya bisa mendoakan baik yang masih di pondok maupun yang sudah keluar, semoga kesuksesan mengiringi kita semuanya. Sukses dunia, sukses akhirat, berhasil dunia, berhasil akhirat, dan bahagia dunia, bahagia akhirat. Seluruh urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang urusannya thalabul ilmi, baik yang urusannya sedang mencari jodoh ya, baik yang urusannya sedang mencari rezeki, baik yang urusannya sedang mengejar karir. Semoga semuanya itu betul-betul bitaufiqillahi wa riayatihi wa inayatihi, dengan bimbingan Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, semoga ini bukan pertemuan terakhir kita dengan silaturahim ini. Jika kita masih umur panjang, sehat walafiat, Allah Subhanahu wa taala berikan kita wadah lagi untuk bisa bertemu baik secara offline maupun online, untuk bisa meneruskan sunnah Rasulullah SAW, yaitu silaturahim. Dan silaturahim ini saya hanya bisa mendoakan semoga bisa menjadi sababiyah dan syahadah bahwasanya kita pernah berkumpul di dunia, nanti di akhirat kumpul lagi. Sing kepleset mlebu neraka, sing mlebu swarga tulung nyafaati. Misal kalau pengen neraka Mas Ahya, ning swarga aja pek dhewe swargane nggih, bareng-bareng. Ora apa-apa. Nek sing wis swargane dhuwur pentit, aja ngejek kancane sing swargane ndek, dijak munggah barang. Ngoten. Kinten-kinten kados ngoten, dan saya ucapkan terima kasih kepada beberapa pihak. Ada Ustadz Fardan, Fardan lillahi ta'ala. Masya Allah, kita terus wonten malih Ustadz Aufa, harusnya nanti ke depannya mungkin Ustadz Aufa memberikan materi. Ada Ustadz Arif Akbar Wafa, ada siapa lagi niki, eh sinten, Yaman mau kalih ke nggih, Rizky ganteng jarene, ganteng. Sekaligus Saizuni Am, mungkin sudah saya mau incer dia, nanti adik tak kawin ke adik-adik besok. Terus ada Ustadz Takwin, insya Allah khususnya Mas Takwin juga ya, sukses ya Mas Takwin, dan juga kehamilan istrinya diberikan keselamatan, keberkahan. Dan juga Ustadz siapa lagi, ada Ustadz Arif ya, Arif Akbar Wafa. Ibon haji nih situ tahun ini kita buri nenek. Nonton kabar. Bisa apa-apa. Engko dikabari karo Nabi Ibrahim sih. Dan ada Masya Allah, ada ada Ustadz Badri Azizi, ada Mas Raffi, ada Mas Hida, dan lain-lain. Saya ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، لا تدع لنا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وأهلينا وذرياتنا طلابنا أجمعين، وخاصة جميع طلبة بمعهدنا الفتح مبارك من سابقا ولاحقا. اجعلنا وإياهم من أهل العلم النافع والعمل الصالح وأهل الخير وأهل العبادة وأهل الأخلاق الكريمة، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والزيغ والطغيان والكفر والمنكرات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا الله أن تضع رضاك وتوفيقك في كل خطواتنا وفي كل سعينا في الحياة الدنيوية، وتسهل لنا يا الله إلى رضوانك في الحياة الأخروية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Nik Muhammad Maki. Sampailah kita di akhir acara. Semoga acara ini membawa keberkahan untuk kita semua. Semoga tali silaturahmi kita senantiasa tersambung dan kita berkesempatan untuk hadir di acara silaturahmi berikutnya.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Won, Won, Won. Oh, kue Won guya guyu Won. Iwan